आइए ਅਸੀਂ प्रभु का वचन सीखने ਲਈ जा रहे हैं। प्रार्थना करांगे। सुरगिया पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन सीखना चाहते हैं, तुसी मदद करो, अपने वचनों को खोल के दो प्रभु जी। अज तेरा वचन साडे नाल गल करे यीशु मसीह दे नाल। आइए ਅਸੀਂ प्रभु के वचनों के विचों पढ़ांगे। जबूरां की किताब उसका 4 अध्याय ते 2 वचन पढ़ लांगे। जबूरां की किताब 4 अध्याय 2 वचन। हे मनुख दे पुत्रो, तुसी कद ताईं मेरी महिमा दी बेपत्ती करोगे। बस इधर असी प्रभु के वचनों के विचों पढ़िया आ, परमेश्वर सारी दुनिया नू, सारे मनुखा नू ये गल बोल रहा आ, हे मनुखो, मनुख नू बोलदा आ तुसी कद तक मेरी महिमा दी बेपत्ती करोगे। अज असी इस गल दे उत्ते ध्यान देना आ, मनुख परमेश्वर दी महिमा दी किस प्रकार बेपत्ती कर रहा आ। इसलिए असी पढ़ांगे 19 जबूर उसका 1 वचन भी पढ़ लांगे। 19 जबूर उसका 1 वचन भी पढ़ लांगे। आकाश परमेश्वर दी महिमा दा वर्णन करते हैं अते अंबर उसकी दस्तकारी विखालदा है। बस इधर प्रभु ने काश धरती जो कुछ भी बनाया वो परमेश्वर दी महिमा दा वर्णन करते हैं। और अज मनुख जिहड़ा आ वो परमेश्वर दी महिमा नहीं करता। अज मनुख जिहड़ा आ वो राह कराए हो चुका है। मनुख नूं सच्चे परमेश्वर दे बारे ज्ञान ही नहीं आ कि सच्चा परमेश्वर है कौन। इसलिए मनुख अपनी बुद्धि दे नाल जां अपनी कल्पना दे नाल बहुत तरह दे नाल मनुखां दी, रुखां दी, लकड़ दी, पत्थर दी, हर चीज दी, जानवरां दी महिमा कर रहा आ। अज मनुख मनुख दी महिमा कर रहा आ। इसलिए जिन्ने मनुख नूं बनाया, जिन्ने मनुख दे अंदर साह और सारा जीवन दिता आ, उस परमेश्वर नूं छड्ड के अज मनुख नूं ना पता होने के कारण अज मनुख मनुख दी ही महिमा करी जा रहा आ। वो जदों मनुख मनुख दी महिमा करदा आ ते परमेश्वर दी महिमा दी बेपत्ती करदा आ, जिन्हों आपां समझ सकते हैं कि बेइज्जती करनी। इसलिए इधर असी प्रभु के वचनों के विचों वेखांगे। उत्पत्ति की किताब उहदा 1 अध्याय ते उहदा 26 वचन पढ़ लांगे। तां परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। इधर बनाने वाला कोई हो रहा, मनुख महिमा होर किसी दी कर रहा आ। इसलिए इधर प्रभु के वचनों चो असीं पढ़िया कि परमेश्वर ने आख्या आओ असीं मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए। इसलिए जदों परमेश्वर ने अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाया आ, अज मनुख नूं उस परमेश्वर दी बंदगी करनी चाहिए जां उस परमेश्वर दी महिमा करनी चाहिए आ जिस नूं हक आ, जिन्हों ओदी महिमा लैण दा हक आ। बाकी अज मनुख मनुख दी महिमा कर रहा आ, परमेश्वर दे वचनां दे खिलाफ कर रहा आ, परमेश्वर दी महिमा दी बेपत्ती कर रहा आ जो वचन तो बाहर आ। इसलिए इधर असीं प्रभु दे वचनां दे विचों 2 अध्याय उत्पत्ति उहदा 7 वचन भी पढ़ लांगे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं जमीन दी मिट्टी तो रचिया अते उस दियां नासां विच जीवन दा साह फूकिया, सो आदमी जिउंदी जान हो गया। इधर असीं प्रभु दे वचनां दे विचों पढ़िया आ कि परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया और ओनू पहला अपने स्वरूप ते अपनी समानता ते बनाया। फिर एक मिट्टी लैके उस मिट्टी तो उस मनुख दा जिहड़ा बाहरला रूप आ वो बनाया। उस मिट्टी दे अंदर परमेश्वर ने आत्मा ते प्राण रच दिता। इसलिए जब मिट्टी के अंदर आत्मा प्राण रच दिता, उस आत्मा प्राण नूं परमेश्वर ने ही बनाया आ। उस मिट्टी दे शरीर नूं परमेश्वर ने ही बनाया आ। लेकिन अज मनुख जिहड़ा आ वो मिट्टी दे शरीर दे विच हो के भी ओनू पता आ मैं मिट्टी आ, एक दिन मैं मिट्टी हो जाना आ, मैं ज्यादा देर धरती ते नहीं रहना। इसलिए सारा कुछ जानदा होया भी सच्चे परमेश्वर की महिमा नहीं करता, अपने बनाने वाले परमेश्वर के नेड़े नहीं आउंदा, उस परमेश्वर नूं कुछ भी उहदे बारे नहीं सोचदा।
लेकिन अज की कर रहा आ, मनुख परमेश्वर की महिमा की बेइज्जती कर रहा आ, परमेश्वर की महिमा की बेपत्ती कर रहा आ। इसलिए असी प्रभु के वचना चो वेख्या मनुख तू परमेश्वर की महिमा की बेपत्ती कर रहा आ। जेड़ी महिमा मनुख ने परमेश्वर नू देनी आ वो महिमा मनुखा नू दे रहा आ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਛੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਦਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਛ ਉਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਸੋਚੀਏ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖੰਡ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਭਰਿਆ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਆ? ਉਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਤੀ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ, ਸੋ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ 2 ਦੇ 21 ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਰਾਹ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 50 60 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ? ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਿ ਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆइए प्रार्थना कर ली जा रहे हैं। सुरगिया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचना दे लई। तेरा वचन एक एक ना गल करे प्रभु, तेरा वचन लोकां दे लई आशीष दा कारण हो जाए। प्रभु साडी बेनती नूं सुनो। बेनती तुहाडे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन।